शुरू करें। भक्ति है ना पहले, तो भक्ति शुरू करो। पेज नंबर 26। भक्ति संध्या। भक्ति संध्या। भक्ति संध्या बुक जिसके पास है, सबके पास होनी चाहिए वास्तव में। तो नहीं है तो नई लाए हैं इधर, जो नए लोग हैं उनको ले लेना उधर से। और वो गुरु ज्ञानामृत बुक भी नए लोग ले लेना। और कवर जिन्हें लिया कवर वो कवर लेना। 26 अब मुझे चेतन को जगाना। वाह वाह, सबकी भावना है, प्रार्थना आज अंदर में, और प्रतिज्ञा भी है ना। अब मुझे चेतन को जगाना है, संसार पार करना है, मुझे बस मोक्ष में ही जाना है, संसार पार करना है। अब न कोई आश रही, ना जीवन में प्यास रही है, मुझे केवल मुक्ति की अभिलाष। स्वच्छंद को दूर करना, अहंकार हटा देना, बनना है मुझे केवल गुरु चरण का दास, मुझे बस मुक्ति में ही जाना है, संसार पार करना है, मुझे बस मोक्ष में ही जाना है, संसार पार करना है। भावना ऐसी भावू, ध्यान में ऐसा ध्यावू, मैत्री भाव रहे मेरे हृदय में हरदम, पर्याय दृष्टि ना रखूं, द्रव्य दृष्टि से देखूं, हो जाए सफल मेरा ये मानव जन्म, सब कुछ मुझे भूल जाना है, संसार पार करना है, मुझे बस मोक्ष में ही जाना है, संसार पार करना है। राग द्वेष ना करना, ख्याता दृष्टा बन जाना, प्राप्त करना है मुझे ज्ञान का प्रकाश, तिमिर को हटा दूं मैं, ज्योति को जगा दूं मैं, ना रहे जीवन में विभाव का अवकाश, संदूषी सु को स्व में ठहरना है, संसार पार करना है, मुझे बस मोक्ष में ही जाना है, संसार पार करना है। हर्ष, तूने जाना है मोक्ष में? खाली बातों में कि बोलने में कि गाने में? नमो हरिन्द्राणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वच्छायनम, नमो लोहि सर्वसाम, हे सोबंचन मुक्कारो सर्व पावपणासनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंद
धार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ओम नमः शिदेव्य, ओम नमः शिदेव्य। जो अभी ये भक्ति भी ऐसी आई। હવે આમાં પરીક્ષા છે આપણી। શું પરીક્ષા છે એ ખબર? कि मुझे बस मोक्ष में ही जाना है। એ પરીક્ષા થઈ। ખાલી બોલમાં તો ભાઈ બધાને મોક્ષ તો ગમે, બધાને જોઈએ છે, મોક્ષમાં તો જવું છે, પણ આમાં એવું પાછું કહ્યું मुझे बस मात्र एकमात्र मोक्ष में ही जाना है। ये मुमुक्षुता की निशानी ये है कि तीव्र मुमुक्षु झंखना आवे तो एनी आ होय कि बस हवे मोक्ष सिवाय बीजू काई जोतुं नहीं, और कुछ चाहिए क्या? मेरे को बहुत साले पूछते हैं, मुझे और चाहिए कि मुझे मोक्ष चाहिए। बोला वो तो हम कैसे दे सके? मुझे तो फिर आप क्यों पूछते हो? कुछ दे नहीं सकते। तीव्र जहां तक आपको तीव्र मुमुक्षुता नहीं आएगी वहां तक ये जैन धर्म के रहस्य नहीं पा पाएंगे। क्योंकि जैन धर्म है ना, केवली भगवान की वाणी है। केवली भगवान की वाणी स्थूल नहीं होती है, सूक्ष्म होती है। क्योंकि केवल ज्ञानी है ना पूर्ण ज्ञानी। पूर्ण ज्ञानी जो बताए मोक्ष मार्ग, वो सिंपल थोड़ा होगा, थोड़ा तो समझना अपने को। तो ये भगवान का मार्ग स्थूल बुद्धि वाले को या ऊपर रुचि वाले को नहीं समझ में आता है। उनको थोड़ा वो मन वचन काय की क्रिया कर ली, थोड़ा कसाई की मनता कर ली, थोड़ा दान पुण्य कर लिया, थोड़ा व्रत नियम कर ली, कोई यात्रा भक्ति कर ली, थोड़ा कर लिया, तो वो एकदम बोलते ना स्थूल। स्थूल એટલે एकदम स्थूल है। मैं तो उसको साफ स्थूल कहता हूँ। ये शिविर है वो थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म के नजदीक है, सूक्ष्म नहीं है लेकिन बाह्य योग की क्रिया में धर्म मान के मोक्ष मार्ग मार्ग अटक जाता है तो सही मोक्ष मार्ग रह जाता है। तो ये सही मोक्ष मार्ग समझ में क्यों नहीं आता उनको? समझ में आता है? अपने को प्रश्न उठता है ना कि भाई क्यों नहीं समझ में आता है? ये कारण मोक्षार्थी, जहां तक जीव मोक्षार्थी नहीं बनेगा ना वहां तक ये मुमुक्षुता नहीं आएगी। और मुमुक्षुता, तीव्र मुमुक्षुता नहीं आएगी तो वो जीव आत्म कल्याण नहीं कर पाएगा और भगवान की वाणी का स्वरूप समझ नहीं पाएगा। इसमें एक है, मेरे को पेज नंबर निकालना पड़ेगा। हाँ, 56 नंबर का बोल, गुरु उपदेश सार, पेज नंबर 131। उसमें ये जो लिखा है ना, मोक्ष में जाना है, संसार पार करना है, अब कोई आस नहीं, इच्छा कोई नहीं होनी चाहिए, बस केवल मुक्ति की अभिलाष है। मुक्ति सबको तेरी अभिलाष है, मुक्ति चाहिए। मुक्ति बोली मैं आ गई हूं, है ये अभिलाषा है, वो मुक्ति की अभिलाषा। मुक्ति की अभिलाषा मतलब मुक्ति, मुक्ति को भी मुक्ति की अभिलाषा होनी चाहिए। है? स्वच्छंद को दूर करना, ये मुक्ति की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? अहंकार, अहंकार के कारण जीव स्वच्छंदी बनता है। स्वच्छंदी रहता है वो सच्चे गुरु के शरण में उसका दास नहीं बन सकता है, उसके शरण में नहीं जा सकता है, तो सत्य को पा नहीं सकता है। सत्य को पाना हो तो गुरु चरण का दास समझना पड़ता है, गुरु चरण के दास बनना पड़ता है। और गुरु चरण के दास बनना हो तो अहंकार छोड़ना पड़ेगा, स्वच्छंद छोड़ना पड़ेगा, मनमानी छोड़नी पड़ेगी। ये पात्रता बात है।
ये पात्रता आएगी तो ही आगे भगवान का मार्ग समझ में आएगा। तो एक गुरु माने ये हमारा गुरु उपदेश सार है। जब पहले सत्संग कराया होगा, अभी तो पैसे से तबियत के कारण नहीं कराते थे, ध्यान ही कराते थे। ये 2003-4 की बात होगी। मोक्ष की तीव्र अभिलाषा बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। जो भक्ति में जो बात आई वही बात इसमें है। मात्र मोक्ष का काम ही जीव मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। तो पहले अपनी अंतर की भावना का चेकिंग करो कि अपने अंदर में क्या भावना है। तीव्र मोक्ष की भावना है कि बस अभी परिभ्रमण हुआ सो हुआ, अभी परिभ्रमण नहीं चाहिए, अभी जन्म मरण का चक्कर नहीं चाहिए, ये संसार नहीं चाहिए, संयोग का वियोग, राग द्वेष, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, इस क्या संसार की मोह माया में फंसे रहो, कितना भी करो, सब इधर जमा करो जमा करो जमा करो, अंत में छोड़ के जाना पड़ेगा। 40,000 करोड़, 40 करोड़ नहीं, 40,000 करोड़। और उसके बाद तो और साइरस का तो बड़ा फिगर था। तेरी मम्मी तो बोली थी तू 2,32,00,000 बोल रही थी, अभी उसने कहा सुना होगा क्या मालूम है। गूगल में आया था, गूगल वाला ने भी सर्च कर लिया है। 2,32,000 करोड़ है। समझ आ रहा है? जमा करने में, अरे संसार से क्या जमा करना कि छोड़ के जाना तो साथ में आने वाला नहीं है। एवी જ્યાં સુધી ભાવના नहीं जागे ना कि आ संसार छूटવું છે, આ જન્મ મરણ થી છૂટવું છે, રાગ દ્વેષ વિચાર વૃત્તિ બેચેની ભય मोह माया आकुलता शरीर नो मोह सबसे छूट के बस सिद्ध भगवान सिद्धालय में जाके मोक्ष में जेम सिद्ध भगवान आनंद सुखी एवी अनंत सुखी थवानी भावना એને કહેવાય માત્ર મોક્ષ અભિલાષ, મુમુક્ષુતા અને આવે। તો તમારું સ્વાગત તો બધાનું મુમુક્ષુનું કર્યું છે, પણ હવે આપણે મુમુક્ષુ છીએ કે નહીં? મુમુક્ષુ मुमुक्षु नाम थी मुमुक्षु न थवाय ने, मात्र मोक्ष अभिलाष। आपके दिल में मोक्ष नहीं, मात्र मोक्ष अभिलाष हो, बीजी कोई अभिलाषा ना हो જોઈએ। छूटू छूटू बस હવે સંસારના સંયોગોથી, જન્મ મરણથી, રાગ દ્વેષથી, આ શરીરના બંધનોથી છૂટું અને સિદ્ધ 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 એ ભાવના જાગે એ ભગવાનની વાણીના સૂક્ષ્મ રહસ્ય સમજી શકશે। જેમ मेडिकल कॉलेज में जाए तो पहले मेडिकल कॉलेज में जवा माटेनी एंट्रांस होती हशे ने, कहीं सीए नहीं है तो सीए ની एंट्रांस होय, एमबीए तो एमबीए ની एंट्रांस होय। एमनेम सीधो कोई जाए एमबीए भणवा तो કે ભાઈ એમ નથી, લાયકાત નથી, તું એમબીએ નો અભ્યાસ नहीं છે, सीए ની एंट्रांस ने आपने डायरेक्ट सीए करवा जाए तो नहीं चाले। मेडिकल कॉलेज में एमनेम बेसी जाए तो नहीं चाले। एनी लायकात आवे तो ये બધું समझी सके। એમાં જીનેશ્વર ભગવાનની વાણીના જે સૂક્ષ્મ રહસ્યો છે એ મુમુક્ષુ ही तीव्र मुमुक्षु આવશે ને, उत्कृष्ट मुमुक्षु ही જ પકડી શકે। ભગવાન કહે છે કે એક સમયની પર્યાય વગરનો તું પરમાત્મા છો। હવે ભગવાનની વાણીનો ભાવ તો પકડવો પડશે ને કે શું કહેવા માંગે છે। પર્યાય તારામાં નથી કે એવો ત્રિકાળ ધ્રુવ છો, એવો ધ્રુવ સ્વભાવ કે જેમાં પર્યાય નથી। ધ્રુવમાં પર્યાય ન હોય અને પર્યાય ધ્રુવ ન હોય। પર્યાય કેને કહેવાય? સમય સમય બદલતી અવસ્થા, એટલે અધ્રુવ થઈ ગઈ, સમય સમય બદલાય, અધ્રુવ થઈ ગઈ ને, ક્ષણિક થઈ ગઈ ને। તો ક્ષણિક ધ્રુવ ન હોય, ધ્રુવ એટલે શાશ્વત નિત્ય એકરૂપ, એવું ને એવું રહેવા વાળું, ક્યારે બદલાય નહીં। તો બે વિરુદ્ધ છે ને, ક્ષણિક અને ધ્રુવ। ધ્રુવમાં ક્ષણિક ન હોય અને ક્ષણિક ધ્રુવ ન હોય, બરાબર બેસી ગયું? તો પર્યાય ક્ષણિક છે
તું ધ્રુવ છે. તો હવે पर्याय बिना का आ गए कि नहीं? पर्याय बिना का परमात्मा ऐसा त्रिकाળી ધ્રુવ, હું ત્રિકાળી ધ્રુવ પરિપૂર્ણ પરમાત્મા છું. એન્ટ્રન્સમાં મેં વાંચ્યું આજે. વાહ, મેં કીધું સરસ. ત્રિકાળી ધ્રુવ પરિપૂર્ણ પરમાત્મા. તો એવી મોક્ષનો કામી, મોક્ષનો કામી દ્રષ્ટાંત આપ્યું. જેવું તે ધનાર્થી જીવ ધનવાન રાજાની સેવા કરે તો ધનવાન બની શકે. એટલે કે પહેલાના જમાનામાં રાજાશાહી હતી ને, તો બ્રાહ્મણ ને ધન પ્રાપ્ત કરવું હોય તો શું કરે? રાજાને ઓળખે, રાજાને આશીર્વાદ આપે, રાજા ખુશ થાય, એની થોડી સેવા કરે, રાજાની સ્તુતિ કરે, રાજાનો વિશે થોડું બહારમાં પ્રચાર કરે, તો રાજા ખુશ થાય, તો રાજા એને ધન આપી દે, તો એ ધનવાન થઈ જાય. પણ વાત એ છે કે પહેલા તો એને ધનનો અર્થ હોવો જોઈએ કે એને ધન પ્રાપ્ત કરવું છે. મુનિરાજ હોય, મુનિરાજ રાજાની સ્તુતિ કરે? કેમ ના કરે? રાજા છે, રાજા મહારાજા ચક્રવર્તી રાજા, રાજાઓના રાજા, ચક્રવર્તી તો રાજાઓના રાજા હોય, તો મુનિરાજાની સ્તુતિ કરે? કેમ ન કરે? ધનાર્થી નથી, એમને કઈ, રાજાને કઈ જોતું જ નથી, કઈ લેવું નથી ચક્રવર્તી સાથે, નિષ્પ્રહ પરિપૂર્ણ સ્વભાવના આશરે. ધનનો અર્થી હોય એ રાજાની પ્રશંસા કરે. તો મોક્ષ જોતો હોય એ મોક્ષની ભાવના કરે ને. મોક્ષ જોતો જ ના હોય તો આપણે મોક્ષની આ બધું કોને, આ સત્સંગ સ્વાધ્યાય કોના માટે કરવાનો? અમને મોક્ષ જોતો જ નથી, અમને તો મજા છે. એ તો એમ કે આ શું 3 દિવસ તો ટાઈમ વેસ્ટ છે, અમારો કામ ધંધા બંધ રહે. મેઇન તો સિઝન છે હવે તો, હે નવરાત્રી ને એની પછી દિવાળી ને, એ સિઝન છોડીને તમે આ 3 દિવસ અહીં બેસાડો બધાને. ધનાર્થી ને એવો વિચાર આવે કે આ તો બધું વેસ્ટ છે, ટાઈમ વેસ્ટ જાય છે. મોક્ષાર્થી એવો વિચાર ન કરે, કેમ કે એને સમજે કે મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરવી હોય, જેમ ધનની પ્રાપ્તિ કરવી હોય, તો રાજાને પહેલા ઓળખવો પડશે. રાજાને ઓળખ્યા વગર કોઈ પણ વ્યક્તિની સ્તુતિ કરી નાખે તો ચાલે? રાજાનો વેશ લઈને નાટકમાં રાજાનો વેશ લેતા હોય ને, એ નાટક ભજાતું હોય, એ ત્યાં ચાલે જાય અને રાજાના ગુણગાન કર્યા કરે, તો એ રાજા રાજી થઈ જાય અને આપે કઈ? રાજા જ નથી. તો રાજાને પહેલા ઓળખવો પડે કે આ રાજા છે. રાજાને ઓળખ્યા વગર રાજાની સ્તુતિ થાય નહીં, અને રાજાની સ્તુતિ ના થાય તો ધન મળે નહીં. તો ધનની પ્રાપ્તિનો અર્થી એટલે પહેલા તો મોક્ષાર્થીએ આપણે મોક્ષાર્થી થવું પડશે. ધનનો પ્રાપ્તિનો અર્થ જેમ રાજાને પહેલા ઓળખે કે આ રાજા છે, આ રાજા ધનવાન છે, પાછો રાજા ઉદાર છે. ઉદાર, લોભી કંજૂસ હોય તો આપ ઈ ગમેલી સ્તુતિ કરો ને, વાહ વાહ કરાવી લેવાનું, આપે કઈ નહીં. તો એવા રાજા આગળ ન જાય. લોકો બ્રાહ્મણ લોકો પણ બહુ ચકોર હોય કે ભાઈ એવા રાજા પાસે જઈએ કે જેની થોડી સ્તુતિ કરતા દિલના ઉદાર છે, થોડુંક આપણે એની સ્તુતિ કરશું ને બધું આપણે ધન આપી દેશે, આપણી જિંદગી ભર કમાવું નહીં પડે. તો એવા રાજાની ઓળખાણ કરે કે આ રાજા છે, રાજા ઉદાર છે, રાજા ધનવાન છે. રાજા હોય પણ બધું ધન લૂંટાઈ ગયેલું હોય તો ના ચાલે. ધનવાન હોય, ઉદાર હોય, એ રાજા. રાજાનો વેશ લઈને બેઠો હોય તો ન ચાલે. સમજે? લોકમાં એને રાજા કહીને બોલાવતા હોય તો, હે રાજાને રાજા કહીને બોલાવીએ ને આપણે, હે આપણે સ્તુતિ કરીએ. मनीष स्तुति करने वो तो ज्वेलर्स का है बेटा, दे देगा 200-300 किलो, अरे 1 किलो के देगा तो चलेगा, है 1-2 किलो दे देगा, है राजा का. तो कि भाई ये राजा राजा नहीं है, ये नाम का राजा है. बराबर ने?
नाम का राजा है, वो कोई काम नहीं होगा। तो જીવરાજ એવી રીતે જ્ઞાનીએ કીધું કે પહેલા જીવરાજાને ઓળખો. મોક્ષની ઈચ્છા વાળા એ પ્રથમમાં પ્રથમ શું કરવું તો કે જીવ રાજાને ઓળખો. જીવ રાજા જ્યાં સુધી ઓળખાશે નહીં ત્યાં સુધી રાજાની સ્તુતિ કેવી રીતે કરશે? રાજાની સ્તુતિ, રાજાની સેવના, રાજાની અનુભૂતિ, રાજાની પ્રતીતિ થાય કેવી રીતે કે જીવ રાજાને ખબર જ નથી કોણ છે રાજા. રાજાની ખબર પડવી જોઈએ ને, પછી રાજ રાજેશ્વર ને બધું બોલે ને લોકો, કવિ આમ તો રાજા ખુશ થઈ જાય ને આપી દે. એવી રીતે આપણા જીવ રાજા. જીવ રાજા કોણ? જીવરાજ. જીવ રાજા. જીવ ત્રિકાળી ધ્રુવ છે ને, ધ્રુવ સ્વભાવ, અનંત અનંત ગુણ ધર્મ શક્તિઓથી ભરેલો ત્રિકાળ સ્વભાવ જે છે, ધ્રુવ સ્વભાવ છે, એ રાજા છે. જીવરાજ શાશ્વત રહેવા વાળો, અનંત ગુણ શક્તિથી ભરેલો, સ્વતંત્ર, સ્વાધીન, અખંડ પ્રતાપી છે. કોઈ એનો નાશ નથી કરી શકતું. આ રાજા એવો છે, કોઈ નાશ નથી કરી શકતું. એવો જીવ રાજા કે જે મારો કોઈ નાશ ન કરી શકે, એવો અખંડ પ્રતાપી જીવરાજ, ચૈતન્ય આત્મા, ધ્રુવ અને શાશ્વત અને સ્વાધીન. કોઈને પરાધીનતા નથી જીવ રાજાને. મારી કોઈ પરાધીનતા હું નથી કે શરીરને કે સંયોગને કર્મને આધીન થવું. એવો જીવરાજ પરાધીન નથી, સ્વાધીન, સ્વતંત્ર. ગમે તેવા કર્મના ઉદય હોય પણ આત્માની એક શક્તિ, એક ટંકોત કિરણ, બોલે ને, એક ખાંચોય ના આવવા દે. ખાંચોય ન થાય. ટંકોત કિરણ સમજો છે? એવો છે કે તમે કાચની વસ્તુ લઈ જાઓ ને, આમ થોડુંક ક્રેચીસ આવે ને તો થોડુંક ખરાબ થઈ જાય ને. આને તો ત્રિકાળી ધ્રુવ ને ક્રેચીસ પણ નથી આવતા. ગમે તેવો ઉદય, ભયંકર સાતમી નારકીની ભયંકર વેદના આવે. જગતમાં સૌથી વધારે વેદના કઈ કહેવાય છે? સાતમી નરકીની. સાતમી નરકની ભયંકર વેદના અનંત વાર આ જીવે, બધા જીવે ભોગવી. પણ જે જીવ રાજા ચૈતન્ય ભગવાન આત્મા છે એ તો તંકોત્કીર્ણ પરમાત્મા, એવો ને એવો, એવો ને એવો અખંડ છે, અખંડ પ્રતાપવંત છે. એ જીવ રાજાને કર્મ કઈ ના કરી શક્યા. તો આપ બોલો ને, સાતમી નરકમાં તો ગયા. સાતમી નરકમાં વેદના તો ભોગવી. કોણે ભોગવી? સાતમી નરકમાં કોણ ગયું? એ સમજવું પડશે. અજ્ઞાનમાં વસ્તુ સ્વરૂપ બરાબર સમજ્યા નથી, એટલે આપણે એમ સમજાય કે જીવ ત્રિકાળી ધ્રુવ છે ને, ધ્રુવ સ્વભાવ, એ નરકમાં કે નિગોદમાં હોય કે સિદ્ધાલયમાં હોય, એને બાહ્ય પરિસ્થિતિ સાથે કાંઈ લેવા દેવા નથી. એ સ્વદ્રવ્ય, સ્વક્ષેત્ર, સ્વકાળ અને સ્વભાવમાં જ રહે છે. એટલે એ નરકમાં ગયો, એ ક્ષેત્ર અપેક્ષા આમ કેવાય કે નરક ક્ષેત્રમાં ગયો. દુઃખ એને નથી ભોગ્યું. દુઃખ એક સમયની અવસ્થામાં હોય, પર્યાય ભોગ્યું. એ બદલાઈ ગયું ને. આજે બીજી મનુષ્ય પર્યાયમાં આવી. તો મનુષ્ય જે નરકની પર્યાયમાં હતું દુઃખ, અત્યારે મનુષ્ય પર્યાયમાં છે નથી. તો પર્યાય બદલાઈ ગઈ કે નહીં? જીવ બદલાણો એનો જ જીવ છે ને. જે જીવ નિગોદમાં હતો, જે જીવ નરકમાં હતો, જે જીવ અત્યારે આય છે, તો જીવ ક્યાં બદલાડો? અવસ્થા બદલાણી. નરક અવસ્થા છૂટીને મનુષ્ય અવસ્થા આવી. તો જે નરકની અવસ્થામાં, નરકની અવસ્થા જે દુઃખ ભોગવતી હતી, એ અવસ્થા બદલાઈ ગઈ ને અત્યારે મનુષ્યની અનુકૂળતાની સાતા ભોગવી છે. જીવ તો એનો જ જીવ હતો ને. તો એટલે જીવનું બે સ્વરૂપ થયું, સમજો બરાબર. જીવનું બે રૂપ સ્વરૂપ થયું. એક અખંડ ધ્રુવ શાશ્વત રહેવા વાળો, અને એક સમય સમયે બદલતો.
તો સમય સમય જે બદલાય છે ને પર્યાય, એને એક સમયની પર્યાયમાં આખો સંસાર ભાવ છે. સુખ દુઃખ, સંસાર ભાવ, રાગ દ્વેષ ભાવ, મોહ ભાવ એક સમયની અવસ્થામાં છે. જીવના સ્વભાવમાં એટલે ત્રિકાળી ધ્રુવ સ્વભાવમાં નથી. સમજે? જીવનું મૂળ સ્વરૂપ ત્રિકાળ ધ્રુવ અને પર્યાય સ્વરૂપ બદલતું. બદલતું સ્વરૂપ તો ક્ષણિક છે. ક્ષણિકને પકડી શકાતું જ નથી. ક્ષણિકમાં હોપણું કરી શકાતું નથી. ક્ષણિકનું હોપણું ટકતું જ નથી ને. તમે જયારે કહેવા જતા તો બદલાઈ ગયું હોય. આંગળી કેવી છે? આંગળી કેવી છે? આ આંગળી કેવી છે? પર્યાય હે, બદલાય છે ને. હું રાગી, ત્યાં તો વિતરા શાંત થઈ જાય. ક્રોધી ક્યારેક ક્ષમાવંત હોય, કે દુઃખી થોડી વાર સુખી હોય. બહુ વેદના થાય છે, થોડી વારમાં એકદમ રાહત થઈ ગઈ હોય. તો પર્યાય પરિવર્તન છે. એ હુંપણાનો વિષય ખરેખર નથી. એમાં હુંપણું કરવું એ અજ્ઞાન છે, મિથ્યાત્વ છે, ભ્રમણા છે, અને એ જ દુઃખનું કારણ છે. કેમ કે હુંપણું કરી શકાતું નથી, અને જે હુંપણું જે છે એમાં હુંપણું થતું નથી, અને જેમાં હુંપણું કરવા જાય છે એ તો પરિવર્તનશીલ છે, એટલે આકુળતા થાય છે. જો ત્રિકાળ સ્વભાવની દ્રષ્ટિ થઈ જાય તો તમને કોઈ આકુળતા જ નહીં થાય. ગમે તેવી પર્યાય બદલાય, ગમે તેવી અવસ્થાઓ બદલાય, ગમે તેવી દશાઓ બદલાય, એ જીવ રાજા ત્રિકાળી ધ્રુવ છે એ બદલાતો નથી. એ ધનવાન અનંત ગુણ સંપન્ન શાશ્વત ચૈતન્ય મૂર્તિ ભગવાન એ હું છું. એ અનંતકાળથી નથી આવ્યું. એ હું પણ આવતું નથી. કેમ કે જીવને પ્રગટ વેદન પર્યાયનું થાય છે ને, એટલે એ પર્યાયનું વેદન આવતા હું પણ છૂટતું નથી. કેમ કે પ્રગટ પડે પર્યાય વેદાય, આકુળતા વેદાય, સાતા વેદાય, અનુકૂળતા, પ્રતિકૂળતા. તો કે ઈ તો હું છું ને. તો કે નહીં, ઈ એક સમયવર્તી પર્યાયમાં થાય છે. હું તો ધ્રુવ શાશ્વત છું. સમજાય છે? ન સમજાય તો સાંજના પ્રશ્નોત્તરી છે. નવા નવા જે હોય ને, નામ નહીં લખતા બસ. એટલે તમને શરમ આવતી હોય તો, એટલે એમ થાય કે ભાઈ મને શરમ આવે, મારું નામ લખી નાખું. નામ નહીં લખતા, કાંઈ વાંધો નહીં. મને તો સમજાવવાનો ભાવ છે. કોણ પ્રશ્ન કર્યો છે એ વાંધો નથી, બસ. પણ એ સમજે એ ભાવ છે. ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવની જો એટલે મેં કીધું ને કે આ તીવ્ર મુમુક્ષુતા આવશે તો જ તમને સમજાશે આ બધી વાતો. મોક્ષની તીવ્ર લગ્ન લાગશે અને આ સમજાશે કે ઓહો અવસ્થા બદલાય, હું તો એનો જ રહું છું. અનાદિકાળથી જો છે ને એ જ અત્યારે છો અને અનંતકાળ રહેવા વાળા છો. તો તમારો કમ્પ્લેન શેની છે? હવે શું કમ્પ્લેન बताओ? कंप्लेन करो। શું तेरे को क्या तकलीफ है? धंधा बराबर नहीं चलता है। बाहर में अपन रहता होता है ना कि धंधा बराबर नहीं चलता है, कहाँ शरीर में प्रॉब्लम है, कहाँ पड़ोस में प्रॉब्लम है, कहाँ घर में प्रॉब्लम है. કઈ ને કઈ પ્રોબ્લેમ તો આપણે અંદરનું તો બારી જ આવે ને. શું ચાલે? આ ધંધામાં પ્રોબ્લેમ છે કે કઈ ગમે તે પાર્ટી ઉઠી ગઈ, ઓર્ડર કેન્સલ થઈ ગયો, બધું આપી દીધું, પેમેન્ટ નથી આપતા, બધા પ્રોબ્લેમ. તમારે એવું બીજે ઘરના હોય, બીજા સાસુ વહુના, દેરાણી જેઠાણીના, છોકરાઓના કઈ ને કઈ પ્રોબ્લેમ હોય ને બધા. આ બધા પ્રોબ્લેમ તમે જે કરો છો ને બધા ભ્રમણા છે. બોલો, જ્ઞાની એમ કે છે, ભગવાન એમ કે છે કે આ બધી ભ્રમણા છે. તમારી કોઈ કમ્પ્લેન નો તમને અધિકાર જ નથી. કેમ? તમને કઈ થયું જ નથી. તમને કઈ ફેરફાર જ થતો નથી. તમે જેવા અનાદિના છો ને એવા અત્યારે છો ને એવા આનંદકાળ રહેવાના છો. અને જેની ફરિયાદ કરો છો એ તમે છો નહીં. બીજાની ફરિયાદ એલાઉડ નથી. એટલે ભાઈગીરી કરવા કોઈ આવે કે ચલો હું ભાઈની ફરિયાદ કરું, તો કે આ ભાઈગીરી નથી. તમારી તકલીફ શું છે બોલો?
તમારી તકલીફ પૂછી. આની બોલો એ તો સંયોગની, પડોશી ની બોલ્યા. પડોશી કહે ને કામ ધંધા નો હોય તો એ ઉદય ભાવની કમ્પ્લેન છે. એ તો સંયોગ જડની ક્રિયા છે. જળની સાથે સંબંધ જોડ્યા, જળના સંયોગો સાથે એકત્વ કર્યું, એ જ દુઃખનું કારણ છે. છો ભગવાન ચિદાનંદ આનંદ, ચિદાનંદ આનંદ 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 રે. પછી શું આગળ શું બોલે ઋષભ? ક્યાં ગયો ઋષભ? ક્યાં ગયો? હા અચ્છા, ઋષભદેવ ભગવાન ભગવાન થઈ ગયા એટલે વાંધો ના આવે. આનંદ રે આનંદ. જો આવી તો ક્યારેક પકડાઈ જશો, હું ક્યારેક કોઈના નામથી પૂછી લઈશ તો ગેરહાજર હશે તો ખબર પડે ને. આનંદ સ્વરૂપ હું છું. આનંદ સ્વરૂપ હું છું. આનંદ સ્વરૂપ હું છું એમ ગાયું તું એને કાલે કે આનંદ સ્વરૂપ છું. આનંદ સ્વરૂપ છે ને પછી દુઃખ શેનું હોય? કમ્પ્લેન છે નહીં. આનંદ સ્વરૂપ. એ ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવની દ્રષ્ટિ અનાદિકાળથી નથી થઈ, એટલે દુઃખી કલ્પનાથી થઈ છે. દુઃખી છીએ નહીં. દુઃખી કોઈ જીવ હોય જ નહીં. જીવ દુઃખી હોય જ નહીં. દુઃખી થવું જીવનો સ્વભાવ જ નથી. પર્યાય દુઃખી છે, ક્ષણવર્તી. એ પણ વિશેષ पर्याय. मुक्ति कौन सी पर्याय दुखी है? विशेष पर्याय. सामान्य पर्याय तो जैसा स्वभाव वैसा है, बराबर. तो विशेष पर्याय में दुखी क्यों है? पर के देखती अपने को सामान्य स्वभाव को भूल गई. पर को देखती हो तो निमित्त अपेक्षा है. रियल में तो मैं स्वभाव परमात्मा हूं भूल गई. मैं परिपूर्ण परमात्मा हूं भूली गया એટલે દુખી થયા. તો હવે સુખી થવું તો શું કરવાનું? ભૂલ સુધારો. ભૂલ મૂળથી સુધારો. શું સુધારશો? હું પરમાત્મા છું. જે ત્રણ છે, હું પરમાત્મા છું એમ નક્કી કર. પહેલા દિવસે આજે નક્કી કરો, કાલે નિર્ણય કરો અને ત્રીજા દિવસે અનુભવ કરો. ત્રણ વસ્તુ છે. હું પરમાત્મા છું. હવે આજે હું તમને સમજાવું છું, તમને કઈ પ્રશ્ન થાય કરી લેજો સાંજના, પણ નક્કી કરો કે હું એટલે ચૈતન્ય જીવ રાજા, કે જીવ રાજા ક્યારે દુઃખી ન હોય. જીવ ક્યારે દુઃખી ન હોય. પર્યાયની વાત નથી. પર્યાય ખરેખર ક્ષણિક જીવ છે. આ ત્રિકાળ જીવની મૂળ જીવ તો ત્રિકાળી છે ને. ક્ષણિક જીવ એ તો બદલતો છે. એ જીવનું મૂળ સ્વરૂપ નથી. ત્રિકાળ જીવ છે એ મૂળ સ્વરૂપ છે. ઈ જીવ સુખી, પરમ સુખી પરમાત્મા છે. પરમાત્મા સ્વરૂપ ઈ હું છું. તો એના માટે શું કરવું? જીવ રાજાની પ્રીતિ, જીવ રાજાની રુચિ, જીવ રાજાની મહિમા, તો આગળ આવશે અનુભૂતિ. હવે આજ 3 દિવસમાં તમારે આ ત્રિકાળી સુખ જીવ સ્વભાવની પ્રીતિ કરવાની છે. પ્રીતિ, મહિમા, પ્રેમ. અનંતકાળથી ભગવાન ભૂલાઈ ગયો છે અને આના ઉપર પ્રેમ થઈ ગયો છે. જિંદાને પ્રેમ કરો કે મરેલાને પ્રેમ કરો? બહુ ગમે એટલો પ્રેમ હોય ને, ગમે એમ કે તારા વગર જીવું ને તારા વગર મરી જઈશ ને બધું બોલે, પણ જયારે એ વ્યક્તિ મરી જાય ને પછી એનો પ્રેમ કેટલા દિવસ ટકે? હે? કાંઈ નહીં હો. તમે શાંતિ રાખો. તમે મરી જશો ને તમારા એમના હાથે તમને અગ્નિથી જડાઈ દેશે. લેડીઝ ને એલાઉડ નથી એટલે એ મરી જશે તો તમને નહીં બળાય, બીજા બળાય છે. પણ તમે મરશો ને ત્યારે બધા કહેશે કે ભાઈ એને જલાવો. બધા એને આગળ કહેશે લે હાલે, ના એને તારી જે પ્યારી વ્યક્તિ હતી ને, બહુ પ્યાર હતો ને, એને બાળી નાખ. આપશે હાથમાં હો. અને હાથમાં આપીને બધે બળાવશે. તમે આ બધા ઠગાઈને જતા કે આપણે બહુ પ્રેમ કરે છે, તો કે તમને એ જ પ્રેમ કરવાવાળા તમને બાળી નાખે છે.
પ્રીતિ એ કરો પરમાત્માની, ત્રિકાળી ધ્રુવની. ઈ પરમેશ્વર, ઈ સાચો પતિ. જે ઈ પતિને જે પરણે ઈ અખંડ સૌભાગ્યવતી બને. ખરેખર તમે જે લગ્ન કર્યા ને ત્યારે તમારા જે વડીલો હતા ને એ તમને ઈશારો કરતા હતા, પણ તમે સમજ્યા નહીં કે બેટા ત્યાં જે લગ્ન કર્યા છે ને એ તો અખંડ સૌભાગ્યવતી હોય ને કદાચ ખંડ સૌભાગ્ય થઈ શકે, પણ તું એવા પતિને વરજે કે તારું જે અખંડ સૌભાગ્યવતી ભવ. એટલે કઈ અખંડ સૌભાગ્યવતી કોણ છે ખબર છે? સિદ્ધ પર્યાય. સિદ્ધ ભગવાનની પર્યાય છે અખંડ સૌભાગ્યવતી છે. કારણ કે એ અવસ્થાને હવે ક્યારે પોતાનો ભગવાન જુદો થવાનો જ નથી. એ અખંડ સૌભાગ્યવતી પર્યાય છે. તો એ સાચી પ્રીતિ પરમાત્માની હોવી જોઈએ. પરમાત્માની પ્રીતિ કરો. આ જીવ રાજાની પ્રીતિ કરો કે ઓહો ભગવાન, આ સંયોગોની પ્રીતિમાં તારી પ્રીતિ ભૂલાઈ ગઈ. જે સૌથી સુખદાયક શાંતિ દેવા વાળો ભગવાન આપણો છે, અને એની પ્રીતિ થશે તો આની પ્રીતિ છૂટી જશે. મળદાની મળદું સમજાય? મળદું કોને કહેવાય? ડેડ બોડી. એટલે એની તો ઇંગ્લિશ ભાષા થઈ. અમારી ગુજરાતી ભાષામાં શું કહેવાય? જેમાં જીવ ન હોય, જેમાં જાણવું ન હોય. બરાબર ને? જીવ ન હોય, જીવ ન હોય તો જાણવું ન હોય, તો એને મળદું કહેવાય, ડેડ બોડી કહેવાય. બરાબર? જેમાં જીવ ન હોય, બરાબર અવાજ, બરાબર મને જવાબ આપજો. જેમાં જીવ ન હોય તેને મળદું કહેવાય, અજીવ કહેવાય. બરાબર? જળ કહેવાય. બરાબર ને? હવે મને શેમાં શેમાં તમારો જીવ છે? હે? આપણે આપણા જીવને ભૂલીને અજીવમાં જ હું પણ કર્યું છે કે નહીં? હવે મળદા સાથે કેટલો પ્યાર છે? આમ તો પ્યાર નથી, બાળી નાખે છે. આ મળદું નથી. બેન્સી મળદું છે આ? મળદું? અરે તું તો જીવતી છે ને, આત્મા જીવે છે. આ મળદું છે. કેમ મળદું? હમણાં ડેફિનેશન આપી, બોલ. કેમ કે એમાં જીવ જીવ નથી. શરીરમાં જીવ નથી, આત્મામાં જીવ છે. આત્મા છે અને શરીર જાણે છે. શરીર નથી જાણતું, આત્મા જાણે. એટલે મેં બે આપી ને કે જેમાં એક જીવ નથી એક મળદું કહેવાય, ને જે જાણે જીવનું સ્વરૂપ પેલું પ્રેક્ટિકલ શું તો કે જાણે નહીં, એ અજીવ જડ મળદું. જેમાં જાણવું નથી એ અજીવ. અચ્છા એક મિનિટ ચાલુ રાખ, બાઈક એની પાસે રાખ. હવે તને પ્રશ્ન કરતો જાઉં ને. હવે એક એક પ્રશ્ન કરો. અરે તને શું ગમે ખાવાનું? શું ગમે? પિઝા. પિઝા. પિઝા પિઝા જો હોય દિલમાં કહેવાનું, સરળ બાળક બનવાનું આપણે. પિઝા. હવે પિઝામાં તું મને કે જીવ કે અજીવ? મળદું કે અજીવ? અજીવ. એટલે મળદું ને. હવે મળદું, અજીવ નહીં બોલવાનું, મળદું બોલો. મળદું ને અજીવ? મળદું પાક્કું? હવે મળદું ખાતી વખતે મળદું લાગવું જોઈએ. જો તને મળદું લાગશે તો પછી પિઝા ખાતી વખતે તને રાગ દ્વેષ નહીં થાય. રાગ દ્વેષ થાય છે સમજવાનું કે આપણે મળદું લાગ્યું. બરાબર? પપ્પા ઓફિસ જાય, દુકાને જાય ને, હા. તો દુકાને જઈને શું કરે? પૈસા કમાય. તો પૈસા જીવ કે જીવ? મળદું કે? મળ. આ બધું પૂછે છે આ લોકો. આ 2000 ની નોટ ને આમ કરોડો રૂપિયા, એ જીવ કે અજીવ પૂછે છે ભાઈઓ લોકો. એમ જવાબ આપ. બધું મળતું. જોરથી બોલ ને, સાંભળે બધા. પૈસા બધું અજીવ છે, મળદા છે. મામાને તો સંભળાવ, પ્રવીણ મામા નયન મામાને. હે બે ના સાંભળે બીજે કે નહીં? મળદું છે હો પ્રવીણ. ઈ બોલે છે વેન્સી, હું નથી કહેતો. ઈ વેન્સી તું બોલી ને. મળદું છે, સમજાય છે? આપણે આવું પ્રેક્ટિકલી કરીને લેવાનું છે. એટલા માટે હું તમને દિલમાં લો કે આ બધું મળદું છે એટલે અજીવ છે, એમાં સુખ નથી, સુખ મારામાં છે. સાંભળ્યું તો ઘણી વાર છે. આપણી આખી આત્મા આરાધના કરવી છે ને. આરાધના તો પ્રયોગાત્મક કરશો તો થશે. જે જાય તમે હવે સમજો. આ તો થઈ ગયું તને. મમ્મીના દાગીના બોલ બોલ. મમ્મીને કે શું કહેવાય? એ પણ મળદું છે. મળદું છે. જયારે પેરે કહેવાનું મમ્મી મળદા ઉપર મળદું.
મળદા ઉપર મળદું સમજો, આ શરીર પોતે મળદું અને ઉપર પહેરો ઈ મળદું મળદા ઉપર મળદું છે મમ્મી એમ કે છે, એટલે એનો બધો હે એમ નીતા અંબાણી આમ આટલા બનીને આવ્યા હોય અને આ સમજો સત્સંગમાં આવીને હું કહું કે મળદા ઉપર મળદું છે, તો નીતાબેન નું શું થાય? હે અહંકાર બધો ઓગળી જાય ને. અરે ભાઈ આટલા કરોડો રૂપિયા પહેરીને આવ્યું હોય, હે કરોડો રૂપિયાનું પહેર્યું હોય ને આપણે એમ કે મળદા ઉપર મળદું છે. ક્યારે કહી શકો? તીવ્ર આત્માર્થી પણ મોક્ષ ગામી બનશો, મોક્ષની લગ્ની લાગશે તો આ બધું સમજાશે. બીજું શું પૂછવું હોય? તમારે બધું સમજાઈ ગયું હશે ને હવે તો મળદાનું? હજી પૂછ્યું? મીઠાઈ શું કહેવાય? મોહનથાળ? મોહનથાળ બહુ સરસ શબ્દ છે એનો. મોહને હણવાનો થાળ એનું નામ. એટલે ખાતી વખતે કહેવાનું કે આ મોહનથાળ મારા મોહને હણવાનો છે. આ ખાવામાં સુખ માનું છું, કે આ મળદામાં સુખ માનું છું, કે આ મીઠાઈમાં સુખ માનું છું. ઈ ખરેખર આ નામ જ એમ કે છે કે મોહણ, મોહને હણી નાખ. આ ખાવામાં સુખ નથી. સમજાય છે? જડ લાગુ જો. આજે પ્રેક્ટિકલ કે જણાય તે હું નહીં જાણનાર હું. જે જણાય બધા મળદા લાગવા જોઈએ. આ બધા જડ પદાર્થ મળદા છે, આ અજીવ છે. મળદા એટલા માટે લોકો થોડી ચોટ લાગે. અજીવ કોઈ તો શાસ્ત્રીય શબ્દ થઈ જશે, એટલે શાસ્ત્રીય શબ્દ દિલમાં બેસે નહીં. ઓલું જે મળદું કે ને એ ચોટ લાગે. ઓ મળદા શું મળદાની જેમ બેઠા છે એમ કે તો કેમ શું લાગે? આમ થોડા વ્યવસ્થિત મળદાની જેમ શું થોડા વ્યવસ્થિત થોડું ચોટ લાગે. અજીવની જેમ કેમ બેઠા છો? તો તમને કઈ ના લાગે. આમ મળદા કે તો થોડું લાગે ને. હવે તમારા મળદાનું લિસ્ટ મોટું હશે ને? બધું જ મળદામાં હશે. પ્યાર મળદામાં, મોહ, બધાનો પ્રેમ, ટેન્શન. ટેન્શન કોનું આવે? મળદાનું આવે ને. ચંદ્રેશભાઈ, આખો દિવસ તમે જે ધંધો કરો છો એ શું કરો છો? મળદાની પાછળ જ ને. પેલા મુર્દા ઘરમાં મુર્દા વધારે હોય કે તમારી દુકાનમાં મુર્દા વધારે છે? ક્યારે લાગે દુકાનમાં બધા મળદા ભેગા કરો છો ને મળદાનો વેપાર કરો છો? કેમ કે આપણે આત્માર્થ દ્રષ્ટિ નથી આવી. આત્માર્થ દ્રષ્ટિ કૃપાળુદેવ નું આવે છે. કૃપાળુદેવ રત્નના વેપારી હતા એ સમયના. રત્ન, હીરા, માણેકના. તો કોઈ કીધું સત્સંગમાં તમે આત્મા પરમાત્માની વાતો કરો છો ને આ જળ પૂતગલ છે ને હીરા માણેક પણ જળ પૂતગલ છે, તો તમે ધંધો તો પાછો વેપાર ને એનો જ કરો છો, રત્નો નો હીરા માણેકનો. તો કે અમારા અંતરથી તેને કહું શું કહીએ, અમે આને કાંકરા જોઈએ છીએ, ધૂળ જોઈએ છીએ, માટી જોઈએ છીએ. પણ તમે વેપાર તો કરો છો. એ ઉદય ભાવ છે ભાઈ. ઉદય ભાવ છે. ઉદય ભાવે બધું થાય છે. અને હજી અમારી એટલી નબળાઈ પણ છે. પુરુષાર્થ અપેક્ષા, પર્યાય અપેક્ષા કહો તો નબળાઈ પણ છે પુરુષાર્થની. પણ અમારી અંતર શ્રદ્ધા, અંતર દ્રષ્ટિ, અંતર રુચિ, અંતર જ્ઞાન તો કે આ કાંકરા ધૂળ છે. દુકાન ઉપર વેપાર ધંધો કરનાર કે છે કે આ ધૂળ છે, કાંકરા છે. વેપાર કરીએ એ બધું ઉદય ભાવ છે. બાકી અમે આમાં સુખ માનતા નથી, આમાં સુખ છે નહીં. સુખ સ્વભાવી તો હું સ્વયં છું. સ્વયં સુખનો સાગર હું સ્વયં છું ભાઈ. આ તો ઉદય ભાવ છે. એના સંયોગોનો એવો બધો વેપાર એ રીતનો થાય છે. હજી નબળાઈ છે પુરુષાર્થની. પણ એને અમે જાણીએ આમ છીએ, શ્રદ્ધાન આમ છે અમારું. શું? એટલે એમની જ્ઞાન અને શ્રદ્ધા સતત જાગૃત રહેવાથી નિર્મળ રહેતી હતી. એટલે શ્રદ્ધા મિથ્યાત્વનો બંધ નતો થતો, અનંત સંસારનો બંધ નતો થતો. ત્યારે તો એકાવતારી થઈ શક્યા ને. અનંત સંસારનો બંધ નતો થતો. એમની પરિણીતિમાં સતત એ રહેતું હતું કે હું જો જાણનહાર દેખનહાર ચૈતન્ય મૂર્તિ,
અનાદિ અનંત ભગવાન છું. આ તો બધા જડના ઉદયના નાટકો છે, સંયોગમાં થતું બધા નાટકો છે. મારામાં તો જાણવા સિવાય કાંઈ થતું નથી. હું તો જાણનારો છું. આ જાણનારો જાગતો જીવ ઉભો છે. આ જાણનારો જાગતો જીવ ઉભો છે. એ રીતે જીવ રાજાની પ્રીતિ કરો, રુચિ કરો. અનંત કાળથી પોતાનો જીવ રાજા ભગવાન આત્મા એ અનંત કાળથી આપણી નજરમાંથી ભૂલાઈ ગયો છે. એની પ્રીતિ નથી, એની રુચિ નથી, એની મહિમા નથી આવી, એટલે દેખાતો નથી, વેદાતો નથી, અનુભવાતો નથી. કેમ કે બહારના જ કચરાને જોવામાં જ મગ્ન છીએ, એટલે અંદરનો માલ દેખાતો નથી. જયારે અંદરની રુચિ જાગશે તો આ ઉપરનો કચરો દેખાય અને ગૌણ કરીને અંદર જોવાનું મન કરશો. અંદર જોશો તો જળહળ ચૈતન્ય જ્યોતિ, ચૈતન્યતાથી ભરેલી ચૈતન્ય મૂર્તિ, આનંદનો નાથ, ચૈતન્ય ભગવાન, પરિપૂર્ણતાથી ભરેલો પરમાત્મા દ્રષ્ટિમાં આવી જશે, શ્રદ્ધાનમાં આવશે, હું પણ આમાં આવશે. હું પણ એમ તમને વેદાશે કે હું તો આ છું. તો આ શરૂઆત આજથી કરો. પહેલા પ્રીતિ તો કરો, रुचि तो करो, महिमा तो लाओ. तेरे को गुजराती समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? समझ नहीं आया तो बोल देना, हिंदी भी कभी भी ले लूंगा, कभी हिंदी में ले लेना. अपने परमात्मा की रुचि प्रीति नहीं आई है, क्योंकि अपना स्वभाव दृष्टि में नहीं आया. अपने स्वभाव में संयोग आया है, शरीर आया है, बाहर मुर्दे को प्यार किया है. मुर्दे के प्यार किया, मुर्दा मिलता रहा. जिसकी जिसकी प्रीति होती है उसको वो दिखता है ना, वो मिलता है, वही संयोग मिलता रहता है. तो संयोगों की प्राप्ति के पीछे पूरा परमात्मा भूला जा रहा है. प्रभु आहा, इसका नाम क्षण क्षण भयंकर भाव मरण है. सुबह से शाम तक अपने परिणामों का अवलोकन करेंगे तो क्षणे क्षणे अपने भगवान की भाव हिंसा कर रहे हैं. क्योंकि अपन अपने भगवान का ही अनुभव कर रहे हैं. भगवान ही जानने में आ रहा है, भगवान ही अपना स्वरूप है, पर अपने स्वरूप को भूल कर मुर्दे के पीछे जा रहे हैं. तो राग द्वेष आर्त रौद्र ध्यान है, वो भाव मरण है. समझे? सुबह से शाम लेके ऑफिस में जाते हैं तो होता क्या है? राग द्वेष ही होता होगा. अच्छा बुरा, लाभ नुकसान, नुकसान हो जाए तो दुख होए, लाभ होए तो हर्ष होए, बराबर ने? तो वो है क्या? भाव मरण. ये भाव मरण कर रहा हूं, सुबह से शाम तक मैं भाव मरण कर रहा हूं. जीव को दुख नहीं लगता है, छूटता नहीं है. जब लगेगा कि क्षण क्षण भयंकर है तो भाव मरण हो रहा है. और भाव मरण से छूटवा माटे भगवान की वाणी है ना, संसारी जीवना भाव मरे वा करुणा करी सरिता वहावी सुधातणी रघुवीर से संजीवनी. देखो, સંસારી જીવ એટલે સંસારી જીવનું સ્વરૂપ શું બતાવ્યું ખબર? સંસારી જીવ એટલે ભાવ મરણે રાજતો એને સંસારી જીવ કહેવાય. ભગવાને આપણા ઉપર કરુણા વરસાવી કે આપણા ભાવ મરણ જોઈને અમને કરુણા આવી. કેમ? અહીંથી રસ્તામાં કોઈ જાતો અને કોઈ ગાય એકદમ તડફડતી હોય કે કોઈ જીવ દુઃખી થતો તડફડતો હોય તો કરુણા આવે ને, આપણે દયા આવે ને. પછી આપણે કંઈક એને બચાવવા માટે કે હેલ્પ કરવા રૂપે કંઈક કરીએ ને. એમ ભગવાને આ બધા બેઠેલા નહીં, આખા જગતના સર્વ સંસારી જીવોને આમ દુઃખ ભાવ મરણ થી મરતા અને આમ તડફડતા આકુળ વ્યાકુળ થતા દેખા એટલે करुणा आई. संसारी जीव के प्रति करुणा आई. तो उन्होंने ये भगवान ने जिनवाणी सरिता बहावी, ज्ञान की गंगा बहाई कि भाव मरण कैसे टले और परमात्मा का आनंद कैसे मिले. तो
દિવસ ને રાત આપણે એમ લાગે કે આપણે કમાણી કરીએ, પૈસા કમાते हैं ना। भगवान कहते हैं कि निरंतर भाव मरण कर रहे हो। सुबह से शाम आप लोग बोलते हैं कि हम तो घर का काम करते हैं, अब थोड़ा बहुत अभी आजकल तो बहनों को अभी जमाना ऐसे आ गया, थोड़ा जॉब भी करना पड़ता है, घर भी देखना पड़ता है, तो कि भाव मरण हो रहा है। भाव मरण है, क्षण क्षण भयंकर भाव मरण है। એ દુઃખ લાગશે તો જ તમે છોડશો, જ્યાં સુધી તમને લાગે આ ક્ષણ ક્ષણ ભયંકર ભાવ મરણ થઈ રહ્યું છે, એ લાગશે નહીં ત્યાં છૂટવાનું મન નહીં। भाव मरण दिखेगा ना तो आपको लगेगा कि भाई इधर तो मरण है। जहां मौत का भय लगता है तो आप उधर से भगते हैं कि नहीं? अभी इधर आग लगेगी तो आप बैठेंगे? क्यों नहीं बैठेंगे? मरण का डर आया, मरण નો ડર આવ્યો તો ભાઈ ને ભાવ મરણ જયારે પકડાશે કે ઓ આર્ત ધ્યાન, રોધ ધ્યાન, બેચેની, ટેન્શન, વિકલ્પ, સંકલ્પ, भाव मरण છે। ये भाव मरण लगेगा तो छूटने का भाव आएगा कि नहीं, अभी मेरे तो शांति चाहिए, मुझे तो परम आनंद चाहिए। जैसे अरिहंतों ने, सिद्धों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने पाया, वैसा मेरे को आनंद वाला, शांति वाला, सुख वाला जीवन चाहिए। तो भाव मरण टालना है। और इसके लिए जो अब मुझे चेतन को जगाना है, चेतन को जगाना है। अभी आप बोले हम तो सोए, अब सोए हो कि जग रहे हो? अभी आप सोए कि जग रहे हो? नहीं तो कोई ऐसे दिख तो नहीं रहा, शायद नींद ऐसे कोई ले नहीं रहा है ना। हाँ, इधर कोई नींद ले रहा है? सब जग रहे हैं ना कि सोए हुए हैं? क्या जवाब ही नहीं आ रहा है? क्या बोलना नहीं? जगह बोले तो आप बोलेंगे हमको पकड़ेंगे, सोए बोलेंगे तो भी पकड़ेंगे, इसलिए मौन रहने में मजा है। अरे भाई समझो, ज्ञानी पुरुष अपने ने क्यों बोले कि जगाना है, अब मुझे चेतन को जगाना है। चेतन को जगाना है। चेतना अज्ञान में सोई है, पर में सोई है, पर में ममत्व कर रही है। तो वो चेतना गा रही है कि अब तो मुझे अपने चेतन को जगाना है, चेतना को जागना है। चेतन तो जगा हुआ है, लेकिन चेतना તારું નામ ચેતના એટલા માટે આપ્યું હતું કે તારી ચેતનાને જગાડ, કે તું પરમ ચૈતન્ય મૂર્તિ છો। જગાડ જગાડ કે હું આ જાણનારો ભગવાન આનંદનો પિંડ। અને જેને એ ચૈતન્ય સ્વભાવ जगेगा ना वो ही सुखी हुए हैं न होंगे। टाइम हो गया है, अपना अनाउंसमेंट कुछ होगा तो जगाना हो। आप सोना है, दोपहर में खा के मजा करना, सो जाएंगे ना कि जागना है? सोना हो तो सो। आनंद काल से सोया है जीव है, अभी तो जगाना है, जागना है। जागने के लिए तो ये दिन आया है, अवसर आया, महोत्सव आया है। ऐसा पुण्य, महापुण्य का उदय आया हो चंद्रेश भाई। इधर जो कमानी होगी ना वो आपकी 3 दिन में जो कमाई नहीं, 3 साल में कमाई करेंगे ना पूरा धंधे की, इससे भी अधिक ये कमाई है। मैं तो 3 साल बोल रहा हूँ, एक्चुअली 3 नहीं 30 साल ले लो ना, कि पूरी जिंदगी की कमाई गिन लो ना, पूरे एक भाव की ले लो ना, कोई जन्म की पूरी कमाई कर लो ना, तो भी इससे भी चढ़ी आती 3 दिन की जो आप अंतर परिणति, आप साथ साथ में आपकी परिणति अंतर्मुख हो जाए तो महा 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 कमानी है। प्रैक्टिकल करो। मैं तो आपको प्रैक्टिकली ले दो, मैं थियरिकली कम ले रहा हूं, नहीं तो मैं फटाफट पढ़ जाऊं। ये प्रैक्टिकली अपनी परिणति को स्वभाव की ओर झुका देना है। और जो स्वभाव की ओर झुक गया उन्हें सर्व शास्त्रों का सार समझ लिया। ज्यादा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, सर्व आगम का सार एक है? अंतर्मुख थऊं सर्व शास्त्रों का सार है? दृष्टि का निधान में है ना, सर्व शास्त्रों का सार क्या है? बहिर्मुखता छोड़कर अंतर्मुख थવું। તે અંતર્મુખ થવાની આ પ્રેક્ટિકલ ધારા પકડી લો, પછી ઉદય ભાવે તો आप उदय उदय में रहो ना, जो उदय होगा उदय भले हो, आपकी परिणति अंदर अलग हो जाएगी। जैसे जो काम धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, तो वो उनकी परिणति कैसी होती है? सेठ का काम करता हूं, क्या होता है?
मेरा काम नहीं मानेगा, सेठ का काम, मैं सर्विस कर रहा हूं, जॉब कर रहा हूं, मेरा काम नहीं है, सेठ का काम है। एक काम करने के बदले में मेरे को वेतन मिलता है, लेकिन पगार पे मिलता है, बराबर ने? कैसे हो जाएगा? दुकान मेरी नहीं, मैं नहीं चलाता हूं, जॉब कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? जॉब कर रहा हूं। इसको चाहिए, इस सेठ को, तो उसके लिए जॉब कर रहा हूं। फिर आप क्या करते हो? मेरा कोई, मैं तो जानने वाला हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा अंदर का मेरा तो ये है। नौकरी करने वाले को एकता नहीं होती है अपने सेठ के संपत्ति के साथ। ज्यादा संपत्ति का अकाउंट सब वो करता, लेकिन एकता नहीं होती है। क्यों? कि मेरा नहीं है। बस ये मेरापन, जिसमें आपका अपने में अपनापन जब हो जाता है ना, तो पूरे जगत से एकता और छूट जाएगा। ये प्रैक्टिकल करना है। चलो अनाउंसमेंट कुछ होगा। ओम शांति। जय नायक भगवान। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जो रूम में एसी लगे हुए हैं उसको डायरेक्टली बाहर से मेन स्विच से बंद नहीं करने हैं। एसी की अंदर की जो स्विच है पहले वो बंद करनी है, फिर